రాజ్యసభలో ధాన్యం కొనుగోళ్లపై టీఆర్ఎస్ ఎంపీ కేకే కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ మధ్య వాదోపవాదనలు జరిగాయి. గతంలో ప్రతి గింజ కొంటామని కేంద్రం చెప్పిందని, ఇప్పుడు ఎందుకు ఇచ్చిన హామీ నుంచి తప్పుకుంటున్నారని కేంద్రాన్ని నిలదీశారు కేకే. యాసంగిలో వచ్చేది బాయిల్డ్ రైస్ మాత్రమేనని, బాయిల్డ్ రైస్ ఎంత కొంటారో స్పష్టత ఇవ్వాలని అన్నారు. Whether the central government plans to procure entire rice irrespective of type from the state of Telangana. And I have already got the answer from a union cabinet minister who says, I as a union cabinet minister of the government of centre say that every piece of grain will be procured by the central government. This is the stand of central. Does the government stand by this statement that whatever we produce, this is a fact, that CMR left, which you are saying, that is called marketable surplus. Whenever we are selling, we use it for our consumption and we use it for welfare programs. That is milled rice. What is left is that we are talking about. Let us not confuse the thing. We are only talking of what is left with us. Last year, you took 94 lakh tons. This year, you have taken 19 lakh tons. Perhaps you would take less. Will you at least take that 94 lakhs which you have taken? కేశవరావు ప్రశ్నకు కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ సమాధానమిచ్చారు. ఎంఓయూ ప్రకారమే ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తున్నామని, తెలంగాణ నుంచి ధాన్యం సేకరణను పెంచుతూ పోతున్నామని అన్నారు. ఈ విషయాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎందుకు రాజకీయం చేస్తుందో అర్థం కావడం లేదన్నారు. బాయిల్డ్ రైస్ ఇవ్వబోమని గతంలో తెలంగాణ లేఖ ఇచ్చిందన్నారు పీయూష్ గోయల్. In the Kharif season, they had estimated that they will give us 50 lakh tons. What they were finally able to give was only 32.66 lakh tons. Then in the Rabi season, they had estimated 55 lakh tons. So, finally, they are saying that they have procured rice, they have procured paddy to make 61.87 lakh tons. We have on our part agreed that we will procure the rice which they, and the material that they provide us up to 94.53 lakh tons, which they are claiming that they have procured. But even today, as we speak, 29 lakh tons is pending. They have not yet been able to give the agreed quantity. So they are all the time, I don't know why this political issue has been raised in the state of Telangana. They still have to give us 29 lakh tons. When we asked them for physical verification and our teams went for physical verification, a number of discrepancies were found in the stock. In fact, the stock was not even maintained in a proper fashion. Despite that, and month after month we have been giving extensions, we have been supporting the state government in every possible way. Despite all that, I don't see the reason to once again and again politicize a simple thing where we are saying that there is an MOU. Based on that MOU, we are buying paddy, we are buying rice from all over the country in a certain fashion. There is a regular process that's going on for years. The Honorable Agriculture Minister has already announced on the floor of the House that MSP operations will go on as they are going on now. But again and again, if they want us to make specific fresh statement in different formats, I don't see any reason for that, sir. In the Kharif season, they had estimated that they will give us 50 lakh tons. What they were finally able to give was only 32.66 lakh tons. Then in the Rabi season, they had estimated 55 lakh tons. So, finally, they are saying that they have procured rice, they have procured paddy to make 61.87 lakh tons. We have on our part agreed that we will procure the rice which they, and the material that they provide us up to 94.53 lakh tons, which they are claiming that they have procured.
లోక్సభలో జరుగుతున్న పరిణామాలపై పూర్తి సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి ఢిల్లీ నుంచి ప్రసాద్ అందిస్తారు. ప్రసాద్, చెప్పండి. టీఆర్ఎస్ ఎంపీలేమో కేంద్రం స్పష్టత ఇవ్వాలి అని అడుగుతున్నారు. పీయూష్ గోయల్ ఏమో ఎన్నిసార్లు స్పష్టం చేయాలి, మేము ఆల్రెడీ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాము అంటున్నారు. ఈ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఎక్కడుందంటారు? డీటెయిల్స్ ఏంటి? ఈ రోజు కేశవరావు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు కేంద్ర ఆహార ప్రజా పంపిణీ శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ చాలా స్పష్టంగా సమాధానం ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రతి ఏడు కూడా ప్రతి రాష్ట్రంతో కూడా ఒప్పందాలు చేసుకుంటాము. అదేవిధంగా మెమరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుని ఆ ఒప్పందాల ప్రకారం ధాన్యాన్ని రాష్ట్రాలు కొనుగోలు చేస్తాయి. రాష్ట్రాల నుంచి కేంద్రం సెంట్రల్ పూల్ కోసం ఈ ఆహార ధాన్యాలను సేకరించడం జరుగుతుంది బియ్యం రూపంలో. అయితే ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ యొక్క పరిమాణాన్ని పెంచుకుంటూనే వచ్చాము. గత 3 సంవత్సరాలుగా లెక్కలు కనుక చూసినట్లయితే 3 సంవత్సరాల క్రితం 51 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యాన్ని సేకరించగా, ఆ తర్వాత తెలంగాణ నుంచి 74 లక్షల బియ్యాన్ని సేకరించాం. ఆ తర్వాత 94 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు సేకరించాం. ఈ రకంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా పెంచుకుంటూనే పోతున్నాం అన్న అంశాన్ని చెప్తూనే 2020-21 ఖరీఫ్ సీజన్ లో మాకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం 50 లక్షల టన్నులు మేరకు ఆహార ధాన్యాలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నామని చెప్పి అంచనాలు కల్పిస్తుంది. అయితే చివరగా కేవలం 32,66,000 టన్నుల మెట్రిక్ టన్నుల ఆహార ధాన్యాన్ని సేకరించడం జరిగింది. ఆ మేరకు రబీ సీజన్ లో కూడా 55 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు అంచనాలు పంపిస్తే 61 లక్షల మేరకు మేము సేకరించడం జరిగింది. ఆ మేరకు ఎప్పటికప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల రీత్యా మేము సర్దుబాటు చేస్తూనే ఉన్నాము. ఆ రకంగా ఒక పద్ధతి ఉంటుంది, ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఆ సిస్టమ్ ప్రకారం ఈ వరి ధాన్యాన్ని సేకరించే ప్రక్రియ కొనసాగుతున్న అంశాన్ని చెప్పడం జరిగింది. భౌతికంగా కూడా ఎఫ్సిఐ అంటే భారత ఆహార సంస్థ అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించడం జరిగింది. ఆ మేరకు సరైన పద్ధతిలో నిల్వలేదు, అవకాశాలు జరిగే అంశాన్ని కూడా అక్కడ ఆ ఎఫ్సిఐ అధికారులు కూడా సమాచారం ఇచ్చిన అంశాన్ని కూడా చెప్పడం జరిగింది. మొత్తానికి స్పష్టంగా రబీ సీజన్ లో ఉన్నటువంటి పండినటువంటి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేస్తారా లేదా అన్న అంశాన్ని కేసీఆర్ మరొకసారి కూడా అడగడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి పద్ధతి ప్రకారం దీన్ని ధాన్యాన్ని సేకరిస్తాం కాబట్టి ఒకవేళ ఏదైనా హెచ్చుతగ్గులు కనుక ఉన్నట్లయితే వాటిని కూడా సేకరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని అంశాన్ని కూడా స్పష్టం చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా రబీ కేవలం బాయిల్డ్ రైస్ ఎంత తీసుకుంటారో చెప్పడం అంశాన్ని కూడా సురేష్ రెడ్డి ఎంపీ కూడా సభాముఖంగా అడగడం జరిగింది. ఓకే ప్రసాద్.